The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. For a truly born again child of God, Sunday is a day of festivity. నిజముగా తిరిగి జన్మించినటువంటి దేవుని బిడ్డకు ఆదివారము నిజముగా పండుగ లాంటిది. Why? ఎందుకని? Even in the Old Testament, the Sabbath was declared as a day of festival. ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో కూడా ఈ సబ్బాత్ అనే దాన్ని వారు పండుగగా లేక ఉత్సవముగా మరి ప్రకటించబడింది. We all know festival time means it is a joyful time. అందరికి తెలుసు పండుగ సమయం అన్నప్పుడు ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి సమయం. So today, Sunday, the day of resurrection, is a festival. We can come into the house of God and we can shout with joy that our sorrow is gone, and also how we are delivered from the clutches of the enemy. కనుక ఈ దినాన మరి ఆదివారం ప్రభు దినము, ప్రభు పునరుద్ధారణ తిరిగి లేచిన దినము. ఈ దినాన మన దుఃఖము మరి సంతోషంగా మారి మనం ఏ రీతిగా మరి బంధకాల నుంచి విడుదల పొందాం, రక్షణ పొందాం అనే దాని గురించి సంతోషముతో వ్యక్తపరచడానికి మనం కూడి వచ్చాం. Every week during the time of worship, we will be mentioning time and again how we are delivered from the clutches of the enemy. మరి ప్రతి ఆదివారము ప్రభు దినాన ఏ రీతిగా సాతాను యొక్క బంధకాల నుంచి విడుదల పొందామనే దాన్ని మనము ప్రకటిస్తూ ఆరాధిస్తుంటాం. Today also God has given us this opportunity. ఈ దినాన కూడా ప్రభు మనకి ఇలాంటి ఆధిక్యత ఇచ్చాడు. So before we enter into a time of worship, కనుక ఆరాధన సమయంలో ప్రవేశించడానికి మునుపు shall we turn to the book of Esther chapter 9. ఎస్తేరు గ్రంథము 9వ అధ్యాయం. Esther chapter 9. ఎస్తేరు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం. From verse 20 to 26 responsively. 20 నుండి 26 వచనాలు మార్చి చదువుతామండి. Here also about a feast it is mentioned. ఇక్కడ కూడా ఒక పండుగను గురించి చెప్పబడింది. Esther 9th chapter, ఎస్తేరు 9 20 to 26. 20 నుండి 26 అండి. And Mordecai wrote these things and sent letters unto all the Jews that were in all the provinces of the king of Ahasuerus, both nigh and far. యూదులు తమ పగవారి చేత బాధపడక నెమ్మది పొందిన దినములనియు, వారి దుఃఖము పోయి సంతోషం వచ్చిన నెలనియు, వారు మూలుగుట మానిన శుభదినమనియు, ప్రతి సంవత్సరము ఆధారు నెల యొక్క 14వ దినమున 15వ దినమున వారు ఆచరించుకొనుచు. As the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to joy, and from mourning into a good day, that they should make them days of feasting and joy, and of sending portions one to another and gifts to the poor. అప్పుడు యూదులు తాము ఆరంభించిన దాన్ని మొర్దెకై తమకు వ్రాసిన ప్రకారంగా నెరవేర్చుతామని ఒప్పుకొని. 24. Because Haman the son of Hammedatha the Agagite, the enemy of all the Jews, had devised against the Jews to destroy them, and had cast poor, that is the lot, to consume them and to destroy them. ఎస్తేరు రాజు ఎదుటికి వచ్చిన తర్వాత రాజు అతడు యూదులకు విరోధముగా తలపెట్టిన చెడు యోచన తన తల మీదకి వచ్చినట్లుగా చేసి వాడును వాని కుమారుని ఉరికొయ్య మీద ఉరి తీయబడినట్లు ఆజ్ఞ వ్రాయించి ఇచ్చాను. Verse 26. Wherefore they called these days Purim after the name of Pur. Therefore for all the words of this letter and of that which they had seen concerning this matter and which had come unto them. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటామండి. Father, we thank thee, Lord, a joyful day on which we can gather together like this and shout with joy because our sorrow is changed into joy. మా ప్రభా యొక్క ప్రభు దినము పునరుద్ధానాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా దుఃఖం సంతోషంగా మారి దాన్ని ప్రభా మేము మరి బంధకముల నుంచి విడుదల పొందినటువంటి దినముగా ఎంతో సంతోషంతో కేక వేసేటువంటి ప్రభా దినముగా అనుగ్రహించినందుకు వందనములు. Lord, in spite of this dreadful disease, we thank thee for the opportunity given unto us, some of us, O Lord, to enter into thy courts. ప్రభా మరి ఎంతో భయంకరమైనటువంటి మరణాంతకమైన వ్యాధి వ్యాపిస్తున్నప్పటికీ ప్రభు నీ ఆవరణంలో మేము కొద్దిమంది కూడి రావడానికి మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి తరుణమును బట్టి వందనాలు. Before we enter into a time of worship, O Lord, exhort us, prepare our hearts to offer the due worship unto thy holy name. ప్రభు ఆరాధనలోనికి ప్రవేశించేదాను మనగా నీ పరిశుద్ధ నామానికి తగినటువంటి ఆరాధన మేము అర్పించడానికి మా హృదయాలను సిద్ధపరచండి. Both of us, foolish as we are standing before thy precious people
put the right word in our mouth. ప్రభా మరి ఎంతో మేము ఇరువురం కూడా బుద్ధిహీనులముగా ప్రభా నీ ప్రజల ఎదుట నిలబడతా ఉంటుండగా సరైనటువంటి మాట మా నోట నుంచండి. To prepare our hearts according to our need, the Holy Spirit may minister the words of life. ప్రభా మా యొక్క అవసరత కొలది ప్రభా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్ముడు జీవవాక్యములను మాకు అందజేయునట్లు చేయము. In Jesus' precious name we pray. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. When we go through the Old Testament, మనము పాత నిబంధన మనము చదువుతున్నప్పుడు and mainly the book of Leviticus speaks of our offerings, our festivals and our worship. ప్రత్యేకంగా లేవియ కాండము మనకు అర్పించేటువంటి అర్పణల విషయమై ఆయా పండుగల విషయమై ఆ ఆరాధన లేకపోతే ఆయన స్తుతించే దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. When you go through the chapters of Leviticus, we can see the principles are the description about the laws of our worship and the laws of our service to the Lord. మనము లేవియ కాండాన్ని జాగ్రత్తగా చదువుతూ ఉంటున్నప్పుడు మనం ఏ రీతిగా ప్రభుని ఆరాధించాలి, ఏ రీతిగా ఆయన సేవించాలా, మన ప్రవర్తన విధానం ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో రాయబడ్డాయి. Almost it is like a handbook unto the Levites, unto the priests to conduct this service. కాబట్టి ఆ సేవా ధర్మం జరిపించడానికి కొరకై ఆ లేవీయులకు అది నడిపించేటువంటి ఒక పుస్తకంగా గ్రంథంగా వారికి ఉండింది. But at the same time, the precepts relating to the New Testament, they are described in that book of Leviticus. అయితే అదే సమయంలో క్రొత్త నిబంధనకు సంబంధించినటువంటి కట్టడాలు ఆ లేవియ కాండంలోనే రాయబడటం మనం గమనిస్తాం. When we go through the book of Leviticus, we can see the seriousness of sin in the sight of God. లేవియ కాండాన్ని మనం చదువుతూ ఉంటున్నప్పుడు దేవుని దృష్టికి పాపం ఎంత మరి ఘోరమైనటువంటిది అనేది మనం గమనిస్తాము. And also the necessity of atonement of sin. అదే సమయంలో పాపము ప్రాయశ్చిత్తం చేయబడటము ఎంత అవసరం అనేది అక్కడ మనం And చూస్తాము. also the holiness of God. అదే సమయంలో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను చూస్తాము. And also the need of a mediator between God and man. అదే సమయంలో మానవునికి దేవునికి మధ్యలో మధ్యవర్తి అవసరత అనేది కూడా అక్కడ చూస్తాం. All these things we can see in the book of Leviticus. ఈ సంగతులన్నీ కూడా లేవియ కాండంలో మనం చూస్తాం. And mainly these offerings and feasts are mentioned there in the book of Leviticus. ప్రత్యేకంగా ఈ లేవియ కాండంలో ఇది అర్పించేటువంటి అర్పణలు ఆ దేవునికి చర్పించే పండుగలు మనం చూస్తాం. Maybe we can say that is the personal worship in the time of sacrifices individuals will be bringing, and feasts it is a corporate thing. చూడండి, ఒక మాటలో మనం చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళు అర్పణలు అర్పిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిగతంగా ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నట్లుగా ఆ పండుగలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో సమిష్టిగా సమాజము దేవుని ఆరాధిస్తున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. And moreover, this worship is ordained by God. It is not ordained by Moses or anybody. God has ordained this worship. అదే కాదు, ఈ యొక్క ఆరాధన ఈ మనుషుడు కానీ మోషే కానీ నియమించలేదు, కానీ దేవాదేవుడు తానే ఈ ఆరాధన క్రమాన్ని తాను అక్కడ మరి చెప్పినట్లుగా మనం గమనిస్తాం. And these things are made known to man by the divine revelation. ఈ సంగతులన్నీ కూడా మనుషునికి దైవ ప్రత్యక్షత వలన తలొచ్చేయబడ్డాయి. In those days they were practical, and for us they are typical. చూడండి, ఆ దినాల్లో వారు క్రియాపూర్వకంగా సంగతులు జరిగిస్తూ వచ్చారు. ఈ దినాల్లో ఉన్నటువంటి మనకి అవి సాదృశ్య రూపకంగా ఉన్నాయి. If you see the first 5 verses of Leviticus, మనము లేవియ కాండము మొదటి 5 వచనాలని మనం గమనిస్తే 5 అధ్యాయాల్ని, and 5 different sacrifices are mentioned. 5 వేరు రకములైనటువంటి అర్పణల్ని మనం అక్కడ గమనిస్తాం. The burnt sacrifice, దహన బలి, and the grain offering, దాని తర్వాత ఈ నైవేద్య బలి, and the peace offering, సమాధానార్థ sin బలి, offering, పాప పరిహారార్థ బలి, trespass offering. అపరాధ పరిహారార్థ In the బలి. first 5 chapters, these 5 things are mentioned. మొదటి 5 అధ్యాయాల్లో ఈ 5 అర్పణల గురించి రాయబడింది. And when we come to the 23rd chapter, అయితే 23వ అధ్యాయానికి and వచ్చినప్పుడు we all know the mention of the 7 feasts of the Lord are mentioned there. మనందరికి తెలిసినట్లు అక్కడ ప్రభు యొక్క 7 పండుగలను గురించి అక్కడ మనం చూస్తాం. Right from the feast of the Passover unto the feast of the tabernacles, all the 7. చూడండి, పస్కా పండుగ మొదలుకొని పర్ణశాలల ఆ పండుగ వరకు కూడా ఈ 7 పండుగలు. In addition to that, మరి దానికి తోడు the Lord said on every Sabbath, weekly also, that is the Lord's day, day of rest in the Old Testament. In the New Testament, it is the day of resurrection. It is also a time of holy convocation and festival. చూడండి, అదే సమయంలో ప్రభు చెప్పాడు దినాన్ని మరి వారములో 7వది అంటే ఆ మొదటి దినము అనేసరి ఆ దినాల్లో సబ్బాతు, ఈ దినాల్లో పునరుద్ధాన దినము, ఆ దినాన కూడా మీరు పరిశుద్ధ సమాజముగా కూడవలెను అని ప్రభు అంటాడు. That's why the day of resurrection is a day of festival to you and to me. అందుచేతనే పునరుద్ధాన దినం అనేది నీకు నాకు అదో పండుగ లాంటిది. When I was a child,
నేను చిన్నవాడుగా ఉన్నప్పుడు I was very sorrowful to be born in a Christian family. నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించిన దాన్ని బట్టి ఎంతో బాధపడతా ఉండేవాడిని. Because the outside Gentiles or Hindus, they are having so many festivals and we are not having even one festival. నా బాధ అంతా ఏంటంటే బయట ఉన్నటువంటి అన్ని జనులు చాలా మంది వాళ్ళకి చాలా పండుగలు ఉంటాయి, మాకేంటి అస్సలు పండుగ ఒకటే ఉంటుంది అనుకున్నా. ఒకటే ఎక్కడ ఉందా? అస్సలు లేదు. See, Good Friday, nobody will purchase new dress. శుభ శుక్రవారం అంటారు, ఎవరు కొత్త బట్టలు కొనుక్కోరు. And at the most, see, Christmas is there in our assemblies. The Christmas is also not there. మరి క్రిస్మస్ అంటే ఒక పండుగ అంటారు, మన సమాజాల్లో అది కూడా లేదు. And then the question of year ending, what festival it is? Throughout the night, no sleep at all. Though we want to sleep, they won't leave. తర్వాత సంవత్సరాంతంలో ఇయర్ ఎండింగ్ అంటారు, అదో పండుగ అంటారు, కానీ అదేం పండుగ, రాత్రి అంతా నిద్రపోవడానికి ఉండదు. నిద్రపోదామంటే పుల్పిట్ మీద నుంచి నిద్రపోనివ్వరు. So, see, I was feeling very sorry. కాబట్టి దీన్ని బట్టి చాలా బాధపడ్డాను నేను. Because my classmates, they are having regularly new dresses. ఎందుకంటే నాతో చదువుకున్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా అక్రమం కొత్త బట్టలు But కొంటా after I ఉంటారు. was born again, అయితే నేను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత and after going through the book of Leviticus chapter 23, లేవియకాండం 23వ అధ్యాయం చదివిన తర్వాత our God is so loving. We are having more number of festivals than any other religion in this world. అయితే మన దేవుడు ఎంతో ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు. ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఏ అన్ని జనులందరికంటే కూడా దేవుడు మనకి ఎక్కువ పండుగలను ఇచ్చాడు. Every Sabbath or every day of resurrection in the New Testament, every Sunday is a festival. We can shout with joy what the Lord has done in our lives. చూడండి, ప్రతి సబ్బాత్ అంటే క్రొత్త నిబంధనలో పునరుద్ధాన దినం, ప్రభు దినము ఎంతో పండుగ లాంటి దినం గనక సంతోషంతో మనం కేక వేసి ప్రభును స్తుతించేటువంటి సమయం అది. So almost all the feasts in the Old Testament, they speaks of, remembering God, His sacrifice and His deliverance. చూడండి, పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి పండుగలన్నీ కూడా దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాయి, ఆయన ఏ రీతిగా విడుదల కావజేశాడు అనేటువంటి సంగతిని తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. Other than those 7 feasts, చూడండి, ఈ 7 పండుగలు కాకుండా some more feasts are mentioned in the Bible as extra feasts. మిగతా ఇంకా కొన్ని పండుగలు ఎక్కువగా మరి చెప్పబడ్డాయి బైబిల్లో. For example, ఉదాహరణకి we all know that feast of Hanukkah. హనుకా అనేటువంటి పండుగ మనకు తెలుసు. Yeah, during the days of that Antiochus IV, యాంటియోకస్ 4 అనే రాజు సమయంలో, he was the Greek king. ఆయన మరి గ్రీకు రాజు, He wanted to desecrate the temple by installing the idol of their rain god, that is Zeus. చూడండి, వారి యొక్క వర్ష దేవుడు అంటే జియస్ అనేటువంటి ఆ దేవతని ఆ యొక్క ఆలయంలో నిలిపి దాన్ని అపవిత్రపరచాలనుకుని ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. And we all know how the Maccabees, they went against him. తర్వాత మనకు తెలుసు ఏ రీతిగా మక్కబీలు అనేటువంటి వారు అతన్ని ఎదిరించినారు, వ్యతిరేకంగా వెళ్ళారు. Ultimately, in a miraculous way, God has given victory to these Maccabees, that is Matthias Maccabee and his sons. తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో ఈ మక్కబీలు అంటే ఈ మత్తయి అనేటువంటి వ్యక్తి, ఆయన కుమారులందరూ కలిసి ఎంతో గొప్ప విజయాన్ని సాధించారు. Around 165 BC it has taken place. క్రీస్తు పూర్వం 165 సంవత్సరం ఆ కాలంలో జరిగింది అది. And once again, these Maccabees, who are from Levitical background, and they consecrated the temple once again. చూడండి, ఈ లేవియ క్రమానికి చెందినటువంటి మెక్కబీయులు అనేటువంటి వారు మరలా దేవుని మందిరాన్ని దేవునికి పునర్ప్రతిష్ఠించారు. And now that is also a festival today during the month of December. If you go to the land of Israel, for almost 8 days, the festival of lights, they will say. చూడండి, అది కూడా పండుగగా మీరు ఇశ్రాయేల్ దేశానికి వెళ్తే డిసెంబర్ మాసంలో 8 దినాల పాటు అది చెప్పాలంటే దీపకాంతులతో మరి జరిపించుకునేటువంటి పండుగ అంటారు. Because once again they have cleansed the temple, they consecrated the temple. ఎంచేతంటే మరొకసారి వారు మందిరాన్ని పవిత్రపరిచి దాన్ని దేవునికి తిరిగి పునర్ప్రతిష్ఠించారు. More కనుక than 80,000 Jews, they have laid down their lives for that act. చూడండి, అలాగా జరగదాని కొరకై దాదాపుగా 80,000 మంది యూదులు తమ ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టారు. So this is an extra feast, Hanukkah there. కాబట్టి ఇది అదనంగా మరొక పండుగ అంటే దాని హనుక్కా అంటారు. And another thing is Rosh Hashanah is there, that is their new year. తర్వాత రోష్ హషానా అని పండుగ అంటే యూదుల క్రొత్త సంవత్సరం. Why I am telling all these things? ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? Because a similar festival we have read in the book of Esther, the feast of
Purim. ఎంచేతంటే ఇందాక మనం చదువుకున్న భాగం ఎస్తేరు గ్రంథములో ఇలాంటి పండుగ ఒకటే మనం చూసి చదువుకున్నాం, అది పూరీము అని పేరు. As Indians, we must love the book of Esther. భారతీయులుగా ఈ ఎస్తేరు గ్రంథం అంటే మనకు చాలా ఇష్టమై ఉండాలి. Why? ఎందుకని? Because the name India is mentioned 2 times in that book. ఎంచేతంటే ఈ భారతదేశ పేరు 2 సార్లు ఈ గ్రంథంలో వస్తుందండి. Though the name of God is not mentioned in that book, but India is mentioned twice. చూడండి, దేవుడు అనే పేరు ఇది దేవుని పేరు ఇందులో రాయబడకపోయినా మన దేశం పేరు 2 సార్లు వస్తుంది. Yeah, in 1:1 it is written. 1:1లో. And many of you may be knowing the longest verse in the Bible, Esther 8:9. తర్వాత మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, బైబిల్ అన్నిటికన్నా పెద్ద పొడగాటి వచనము ఎస్తేరు గ్రంథము 8:9. 8:9. And in that verse also, in the longest verse, the biggest country's name, India's name is written. చూడండి, అది చాలా పెద్దది వచనము, దాంట్లో కూడా భారతదేశం పేరు ఉంది. So as Indians we have to love the book of Esther more and more. కనుక భారతీయులుగా ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని మనం మరెక్కువగా ప్రేమించాలి. So when we come to the feast of Purim, కాబట్టి పూరీము అనేటువంటి పండుగ మనం చూసినప్పుడు, like the Passover, this feast is instituted to remember the deliverance of God's people from the hands of the enemy Haman. చూడండి, ఈ పస్కా పండుగ ఏ రీతిగా జరిగిందో అదే రీతిగా ఈ పూరీం అనేది కూడా దేవుని శత్రువులైనటువంటి వారు, ప్రత్యేకంగా హామాన్ చేతి నుంచి వాళ్ళు ఎలాగైనా విడిపించబడ్డారనే దాన్ని జరుపుకోవటానికే ఆ పండుగ వారు ఆచరించారు. When you carefully go through the book of Esther, ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా మీరు గమనించి చదివితే a set of continuous miracles or twists we can see in that book. ఈ గ్రంథములో దాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతున్నటువంటి అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలని మనం గమనిస్తాం. Everybody thought that Jews will be completely eradicated. ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఏమనుకున్నారు, ఆ దినాల్లో ఈ యూదులైన వారు సంపూర్ణంగా నిర్మూలమైపోతారు అనుకున్నారు. Haman is so powerful. ఎంచేతంటే హామాన్ చాలా శక్తి Now we గలవాడు. can compare Haman with Satan also. హామాన్ని సాతానుతో మనం పోల్చుకోవచ్చు. But what has happened? అయితే చివరికి ఏం At జరిగింది? the end the enemy is confounded. చివరికి శత్రువు సిగ్గుపరచబడ్డాడు. The seed of David was preserved for the son of David. దావీదు సంతానము, దావీదు కుమారుడు జన్మించేదాని కొరకై కాపాడబడింది. Though the word God is not mentioned in that book, we can see the hand of God in every twist, in every miracle in the book of Esther. దేవుడు అనేటువంటి పేరు ఎస్తేరు గ్రంథంలో రాయబడకపోయినా ఎస్తేరు గ్రంథంలో జరిగేటువంటి ప్రతి మలుపు వెనుక, ప్రతి అద్భుతం వెనుక అదృశ్యమైన దేవుని హస్తాన్ని మనం గమనిస్తాం. When you see our story also, మన జీవితాన్ని ఒకసారి మనం when గమనించినప్పుడు, I see my own life, నా సొంత జీవితాన్ని నేను when చూసుకున్నప్పుడు, you see your own life, నీ సొంత జీవితాన్ని నువ్వు చూసినప్పుడు, today you and I are sitting here means many unexpected things have happened in our lives and God brought us to his house. చూడండి, ఇది నువ్వు నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నామంటే అనుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సంగతులు, మలుపులు మన జీవితాల్లో దేవుడు జరిగించాడు కనుకే మనం ఈ దినాన్ని ఇక్కడ వచ్చాం. All the events that have taken place in our lives are beyond our imagination. We never expected so and so will come, so and so will talk to me, I'll be born again and I will go to the house of God. All these things are beyond our imagination. మన జీవితంలో జరిగిన సంగతులన్నీ కూడా అవి దాదాపు మన ఊహకి మించినటువంటివే. పలానా వ్యక్తి మన దగ్గరకు వస్తాడు, దేవుని స్వాద పంచుకుంటాడు, మన రక్షణ పొందుతాం, దాన్ని బట్టి దేవుని మందిరానికి మనం వస్తామనేది ఎప్పుడు ఊహించలేదు మనం. But one thing is very sure. అయితే ఒకటి నిశ్చయం, Though you and I have not imagined, every incident in our life is divinely orchestrated. చూడండి, నీవు నేను ఊహించకపోయినప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతి సంఘటన కూడా దైవికంగా, సార్వభౌమంగా దేవుడు నిర్ణయించాడు. God preserved his people on that day. దేవుడు ఆదినాన తన ప్రజల్ని ఆయన కాపాడాడు. With a purpose, purposefully has protected them. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన వాళ్ళు భద్రపరిచాడు. Because the seed of the coming Messiah, they have to come from the tribe of Judah. ఎంచేతంటే ఈ యూదా గోత్రములో నుండి ఈ రాబోయేటువంటి మెస్సయ్య ఆ సంతానము అందులో ఉంది. So in a mysterious way, the Lord has delivered these Jewish people from the hands of the enemy. That's why they celebrated that day as the feast of Purim. ఎంతో మర్మయుక్తమైనటువంటి విధానములో దేవుడు వారి శత్రువుల నుంచి యూదులైనటువంటి వారిని విడిపించినారు గనుక ఆ దినాన్ని పూరిం అనేటువంటి పేరుతో వారు పండగగా ఆచరించారు. And from this we can understand, దీని వలన మనకు అర్థమవుతుంది you and ఏంటంటే, I have to remember the day of our deliverance. నీవు నేను మనము విడుదల పొందిన, రక్షణ పొందిన దినాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Should not forget it. మనం దాన్ని You and మర్చిపోకూడదు. I have to celebrate the day of our deliverance. మనము విడుదల పొందినటువంటి ఆ దినాన్ని మనం కూడా ఉత్సవంగా జరుపుకోవాలి. See in 9th chapter చూడండి, 9వ అధ్యాయం and in verse 22, 22వ వచనమండి. as the days wherein the Jews rested from their enemies, and the month which was turned unto them from sorrow to joy, and for mourning into a good day, that they should make them days of feasting and joy,
and of sending portions one to another and gifts to the poor people. 22 అండి. విందు చేసుకొనుచు సంతోషముగా నుండి ఒకరికొరకొకరు బహుమానములను దరిద్రులకు కానుకలను పంపతగిన దినములనియు వారికి స్థిరపరచెను. Yes, the day of deliverance, their joy is their sorrow is changed into joy. అది విడుదల దినాన వారి యొక్క దుఃఖము సంతోషంగా మారింది. No Jew expected it. ఏ యూదుడు ఇలా జరుగుతుంది అనుకోలేదు. I do not know about you. మీ విషయం నాకు తెలియదు. I never expected in my own life that I'll be born again. నా సొంత జీవితంలో నేను తిరిగి జన్మిస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. When I see my life, when I go through my life, before my repentance, how treacherous, how terrible it was. నా సొంత జీవితాన్ని ఒకసారి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే నేను మార్మనసు పొందేదానికి మునుపుగా ఎంత భయంకరంగా ఎంత ఘోరంగా పాపములో నేను బ్రతికాను. In a miraculous way the Lord entered into my life. అయితే ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో దేవుడు నా జీవితంలో ప్రవేశించాడు. Probably the same in your life also. బహుశా నీ జీవితంలో కూడా ఇదే వాస్తవం కావచ్చు. God has performed some miracles in your life, and as a result of that you are saved and you are sitting here. దేవుడు నీ జీవితంలో కొన్ని అద్భుతాలు జరిగించిన కారణం చేత నీ జీవితంలో నీవు రక్షణ పొంది ఇక్కడ కూర్చున్నావు. The enemy is confounded, he is defeated. ఇక్కడ శత్రువు సిగ్గుపరచబడ్డాడు, అవమానపరచబడ్డాడు. And in such a situation, the moment of deliverance or the moment of victory over the enemy, it must be remembered, it must be celebrated. కనుక శత్రువుపై విజయం పొందినటువంటి ఆ సమయాన్ని ఆ దినాన్ని జ్ఞాపకార్థంగా ఉత్సవంగా జరుపుకోవాల్సినటువంటి సంగతి. Such remembrance gives us hope for the future also. ఇలాంటి జ్ఞాపకము భవిష్యత్తు గురించి కూడా మనకు నిరీక్షణ కలుగజేస్తుంది. That's why when the Israelites came out of the land of Egypt, అందుకనే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వెలుపలికి వచ్చాక if you go through the book of Deuteronomy, ఈ ద్వితీయోపదేశ కాండాన్ని మనం చదివినప్పుడు maybe 7:18 7:18 మనం or చదివితే 7:19 7:19 and Deuteronomy 8:2, ద్వితీయోపదేశ కాండం 8:2 time and again the Lord is telling to the people of Israel through his servant Moses. మరలా తన దాసుడైనటువంటి మోషే ద్వారా ఇశ్రాయేల్ ప్రజలతో దేవుడు చెబుతా ఉంటాడు. Remember what the Lord has done. యెహోవా చేసిన దాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Count your past blessings. మీ గతంలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. When you are facing some trouble in your life, మీ జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఎదుర్కొన్నప్పుడు remember what God has done in the past. గతంలో దేవుడు ఏం చేశాడో ఒకసారి జ్ఞాపకం When my చేసుకోండి. Lord, by the power of the blood of the Lamb, when you could deliver me from the clutches of Pharaoh, from the land of Egypt, what is this problem? What does it mean? చూడండి, అప్పుడు అనిపిస్తుంది నా ప్రభు ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశంలో ఆ ఫరో యొక్క బలము నుండి గొర్రెపిల్ల రక్తం చేత నన్ను విమోచించాడు కదా, కాబట్టి అలాగ విడిపించినప్పుడు ఈ చిన్న సమస్య దాని మంది ఎంత మాత్రము అని అనుకున్నాను. That will give us more strength and hope for the future. కనుక అది మనకి ఎక్కువైనటువంటి బలాన్ని ఇస్తుంది, భవిష్యత్తును గురించినటువంటి ఆశను నిరీక్షను కలుగజేస్తుంది. When you remember what God has done in the past, that will strengthen our faith and we can believe our God for tomorrow. చూడండి, ఎప్పుడైతే గతంలో జరిగినటువంటి దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో అది మన విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది, అంతేకాదు భవిష్యత్తులో కూడా మనకు ఆశను కలుగజేస్తుంది. This evening we have gathered for that purpose only. ఈ సాయంకాలం కూడా మనం అదే ఉద్దేశం కొరకు కూడా వచ్చాం. What is worship? ఆరాధన అంటే ఏంటి? Telling time and again about our deliverance. మన విడుదలను గురించి మరలా చెప్పటమే. Talking again and again about our deliverance from the hands of Satan. సాతాను చేతి నుంచి మనం ఎలా విడుదల పొందామనే దాని గురించి మరలా మాట్లాడటమే. How great our God is. మన దేవుడు ఎంత He గొప్పవాడు. defeated the enemy and enemy's devices. ఆయన శత్రు యొక్క పన్నాగాలను ఓడించేశాడు. Every Sunday we will be telling the same thing. ప్రతి ఆదివారం కూడా ఇదే సంగతి మనం చెబుతుంటాం. Oh, that not only glorifies God, it will give us more strength to face any kind of future. ఇది దేవుని మహిమపరచడం మాత్రమే కాదు కానీ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి సమస్యనైనా ఎదుర్కోవటానికి అధికమైన బలాన్ని కలుగజేస్తుంది. That's why Mordecai is sending a letter. అందుకనే మొర్దెకై ఈ పత్రికను రాస్తున్నాడు. Not only on that day. ఆ దినాన్న కాదు, In chapter 9 verse 28. 9:28లో In all the coming generations to come, they have to follow this. ఆ తమ సంతతి వారు రాబో తరములన్నిటిలో వాటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనవలెనంట. We are to remember what God has done. దేవుడు ఏదైతే చేశాడో దాన్ని జ్ఞాపకం We have to పెట్టుకోవాలి. remember who He is. ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. That is our worship. అది మన ఆరాధన. How wonderfully God entered into your life in a miraculous way, and He allowed so many twists in your lives, and ultimately He brought you to the victory ground. చూడండి, ఈ రీతిగా దేవుడు నీ జీవితంలో అదృశ్యమైన విధానంలో జోక్యం చేసుకొని నీ జీవితంలో అనేకమైన సంఘటనలు మలుపులు తీసుకొని వచ్చి అద్భుతంగా రక్షణ తీసుకొని అనుగ్రహించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. And remembering that and shouting with joy because our sorrow is turned into joy,
That is worship. కనుక అది జ్ఞాపకం చేసుకొనొచ్చు మన దుఃఖం సంతోషంగా మారిందని ఆనందంతో కేక వేయటమే ఆరాధన. And before we enter into a time of worship, మనం ఆరాధనలో ప్రవేశించదాని మునుపు describing or narrating what the Lord has done in our life, how He delivered us. ఏ రీతిగా దేవుడు మనల్ని విడుదల ఇచ్చాడు మనకనేది వివరిస్తూ వర్ణిస్తూ One small thought and we will go to worship. ఒక చిన్న తలంపు మన జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆరాధనలోకి వెళ్తాం. How this word Purim has come. ఈ పూరిం అనేటువంటి మాట ఎలా వచ్చింది? In verse 24, 24వ వచనములో the word Pur is there, P-U-R, that is meaning lot. ఇక్కడ చూడండి, పూరు అనేటువంటి మాట ఉంది, అనగా చీటి. What Haman did? హామాన్ ఏం చేశాడు? He casted chitti, that is that Pur. ఆ చీట్లు వేసాడంటే పూరు అన్నమాట. What is the purpose? దాని ఉద్దేశం ఏంటి? To exterminate the Jewish people. ఈ యూదులైనటువంటి వారిని అందరినీ సమూలంగా నిర్మూలన చేయటానికి. I will put chitti, I will put Pur. కాబట్టి ఈ చీటిలు వేస్తాను, నేను ఈ పూరు And వేస్తాను. with a single and lone purpose to exterminate the Jews. ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే యూదులు భూమి మీద నుంచి తుడిచివేయబడాలనేది But what ఉద్దేశం. has happened? అదేం జరిగింది? God has turned that Pur into Purim. చూడండి, దేవుడు ఆ పూరును పూరీముగా మార్చాడు. What is the meaning? దాని అర్థం ఏంటి? Yes, the same name is kept there. అదే పేరు అక్కడ పెట్టబడింది, Celebration. ఉత్సవము. That is celebrating the deliverance of God. అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి విడుదలని ఆయన దాన్ని ఉత్సవంగా జరుపుకోవటం. The enemy, Haman, used Pur to destroy the people of God. God used the same Pur to deliver the people of God. చూడండి, శత్రువు అయినటువంటి హామాన్ అవుతే దేవుని ప్రజలు నాశనం చేసే దాని కొరకై ఆ పూరు అనే దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే, దేవుడు అదే పూరు అనేటువంటి దాన్ని ఉపయోగించుకొని దేవుని ప్రజలకు విడుదల ఇచ్చాడు అక్కడ. This is what has happened at the cross. చూడండి, ఇదే సంగతి సిలువ యొద్ద జరిగింది. Satan thought by hanging Lord Jesus Christ on the cross, finished, everything is over. Father has used, God has used the same cross as the way of salvation. చూడండి, సాతానుడు అనుకున్నాడు యేసు ప్రభువారు సిలువ మీద ఆయనను వేలాడదీయడం ద్వారా సమస్తం జరిగిపోయింది, ఇంకా అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాడు. కానీ దేవుడు అదే సిలువను ఉపయోగించుకొని మానవాళి రక్షణార్థమైనటువంటి రక్షణ మార్గం కలగజేశాడు. I can kill Lord Jesus Christ on the cross. సిలువ మీద యేసు ప్రభువారిని చంపేయొచ్చు. And he is a cursed person because cursed is the one who hangeth on the cross. సిలువ మీద అంటే మ్రానుపై వేలాడేవాడు శాపగ్రస్తుడు గనక ఆయన శాపగ్రస్తుడిగా You want అయిపోయాడు. to bluff the whole world, he is a cursed man, why to follow him? గనక సర్వలోకాన్ని కూడా ఆయన శాపగ్రస్తుడు గనక ఆయన ఎందుకు మీరు వెంబడిస్తారని మోసగిస్తా ఉంటాడు. Satan wanted to root out the Christianity by using cross. God has used the same cross as the way of salvation, as a symbol of salvation today. చూడండి, ఆ సిలువను ఉపయోగించుకొని మరి సాతాను ఏం చేశాడంటే క్రైస్తవత్వాన్ని పూర్తిగా వేర్ల నుంచి నిర్మూలించాలనుకుంటే దేవుడు అదే సిలువను ఉపయోగించుకొని మానవాళి యొక్క రక్షణ కొరకై దాన్ని ఒక గుర్తుగా, దాన్ని ఒక మరి ఆధారంగా దేవుడు చేసుకున్నాడు. That's what we see in Esther 9th chapter. అదే విషయాన్ని మనం ఎస్తేర్ 9వ అధ్యాయంలో The చూస్తాం. enemy wanted, they used Pur to exterminate Jewish people, but God used the same thing as the way of deliverance unto the Jewish people. శత్రువు అవుతే పూరు అనే దాన్ని వాడుకొని దేవుని ప్రజలను పూర్తిగా నిర్మూలన చేయాలనుకుంటే దేవుడు అదే విషయాన్ని వాడుకొని వారికి విడుదలను కలగజేశాడు అక్కడ. Brothers and sisters, కనుక సహోదరి సహోదరులు, God is more wiser than Satan. దేవుడు చూడండి సాతాను కంటే ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వాడు. God is more mightier than Satan. దేవుడు సాతాను కంటే అధికమైన బలం కలిగిన వాడు. Today we are singing the songs of deliverance, means it is just because he defeated Satan. ఇది మన రక్షణ గీతాలు అంటే విడుదల పొందామని పాట పాడుతున్నామంటే కేవలం ఆ సిలువను బట్టి. So this evening time, మనకి సాయంకాలం వేళ once again bowing around the Passover, that is the table. మరొకసారి ఈ పస్కా చుట్టూ అంటే ఈ యొక్క బల్ల చుట్టూ మనం కూడిపోచ్చి సాగిలపడి Let us remember what God has done in our lives and what are the miracles God has allowed in our lives to bring us to this salvation, and let us thank ఏ God. రీతిగా దేవుడు మన జీవితంలో ఆయా అద్భుతాలు జరిగించాడు, ఆయా మలుపులు తీసుకుని వచ్చి ఆయన మన జీవితంలో రక్షణ కలగజేసి విడుదలిచ్చి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు అనేది మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. On that day, అది నాన్న they were delivered from death. వారు మరణం నుంచి విడుదల పొందారు. Because of course Esther was, God used Esther. అక్కడ నిస్సందేహంగా దేవుడు ఎస్తేరుని వాడుకున్నాడు. We all know Esther was the queen over the land of that Persian kingdom,
around 478 BC. క్రీస్తు పూర్వం 478 సంవత్సర ప్రాంతంలో మనందరూ తెలిసినట్లు ఎస్తేరు పారసీక సామ్రాజ్యంలో రాణిగా తనుండింది. But God was working behind the curtain. అయితే దేవుడు తెర వెనక కార్యం జరిగిస్తూ వచ్చాడు. The Jews were saved from death. యూదులు మరణం నుంచి విడుదల పొందారు. Everybody thought that all the Jews will be exterminated. అందరూ అనుకున్నారు ఇక యూదులు అనేవారే ఉండరు, పూర్తిగా నిర్మూలం అయిపోతారు అనుకున్నారు. God using his mighty hand, అయితే దేవుడు తన బలమైన హస్తాన్ని ఉపయోగించి using ordinary people, సామాన్యమైనటువంటి ప్రజలను gave ఉపయోగించి deliverance unto the Jews. యూదులకి విడుదలిచ్చాడు. Even about you and me also. నీ విషయం నా విషయం కూడా, You and I are also delivered. నీవు నేను కూడా విడుదల We పొందాం. are delivered from sin పాపం నుంచి విడుదల పొందాం. because of the cross on which the Lord Jesus Christ died. యేసు ప్రభువారు శిలువ మీద అయితే మరణించాడో ఆ శిలువను బట్టి The bread on the table and the wine on the table, they are speaking of the same thing. చూడండి, ఆ బల్ల మీద ఉన్నటువంటి ఆ రొట్టె, ఆ ద్రాక్షరసం దీని గురించే His మాట్లాడుతుంది. broken body. ఆయన విరవబడినటువంటి He shed శరీరం, blood. ఆయన చిందించబడిన Oh, రక్తం. they enjoyed on that day. Not only that, for the generations together, the commandment is given, they have to celebrate it. చూడాది నాన్న వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషంతో ఉత్సవంగా జరుపుకున్నారు. అంతేకాదు రాబోయే తరములు ఈ విషయాన్ని వారు పండగగా జరుపుకోవాలని ఆజ్ఞ జారీ చేశారు. Same thing about you and me. నీ విషయము నా విషయము ఇదే మరి విజయం. Not only the joy on the day of salvation. రక్షణ పొందిన నాడు మనం పొందిన సంతోషమే కాదు, For generations together we have to celebrate. తరములు మనం దాన్ని ఉత్సవముగా So జరుపుకోవాలి. this evening time, gathering around the Passover, the table, let us celebrate. Let us celebrate. Let us tell loudly how our deliverance is wrought by the Lord. కనుక ఈ యొక్క సాయంకాలం వేళ దేవుని ప్రజలుగా వరదలు పొందినటువంటి రక్షణ పొందిన మనము ఈ పస్కా బల్ల అంటే దేవుని యొక్క ప్రభు బల చుట్టూ కూడి వచ్చి ఆయన ఈ రీతిగా విడుదలిచ్చాడని దాని గురించి సంతోషంతో ఆనందిస్తూ ఆయన ఆరాధిస్తాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.